بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور عوازمها، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى الشيخ الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى. اللهم انفعنا وارفعنا بعلومه وعلومكم أجمعين، آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول الله عز وجل: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الهميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم على المنبر يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد، فأتي به فعرفه نعمته فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها، فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال إنك عالم، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ. فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله، فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد. فقد قيل. ثم أمر به فسحب به على وجهه ثم ألقي في النار. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وعن شداد بن الأوس رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى إرائي فقد أشرك، ومن صام إرائي فقد أشرك، ومن تصدق إرائي فقد أشرك। محترم সামিঈন کرام, আমি আপনাইন্তর সামনে সবর ফয়লা বুখারী শরীফর প্রথম হদিসরে সনদর সহিতে খুতবার সহিতে পাঠ করছি। এই হদিসরে ইমাম বুখারী আলাইহির রহমায় তানর কিতাবর মধ্যে তানর কিতাব বুখারী শরীফের মধ্যে 7 বার আনছন। এর দ্বারা আপনাইতে বুঝতে পারছেন যে নিয়তরে সহিয়া ঠিক করার কত বেশি জরুরত, আর নেক কামর মধ্যে এখলাস ফয়দা করার কত বেশি জরুরত, এই কথারে আপনাইতে বুঝতে পারছেন। ইমাম বুখারী আলাইহিস সালামের নিয়তর কত বেশি মূল্য আর গুরুত্ব আর কত বেশি প্রয়োজনীয়তা বুঝাইবার চাইছেন। আর এই বুখারী শরীফের প্রথম হদিসের সারাংশ আমি আপনাদের সামনে কইয়ার। এই হদিসের সারাংশ হইল আমলর নির্ভর, আমলর ভরসা হইল, আমলর ইন্টারডিপেন্ডেন্ট হইল নিয়তর লগে সম্পর্ক। নিয়ত যদি সহি হয় তে আপনাইতে নেক কামর মধ্যে সওয়াব পাইবা। আর যদি নিয়ত সহি হয় না, নিয়তর মধ্যে যদি গড়বড়ি থাকে, মানুষরে দেখাইবার লাগি হয়,
নিয়তর মধ্যে যে কোনো ধরনের গড়বড়ি যদি থাকে তে নেক কামর মধ্যে কোনো ধরনের সওয়াব পাইতা না আপনাইতে। আর খালি জবান দি কইলে হইতো না যে আমি নিয়তরে সহি করি লইছি, আমার নিয়ত সহি। নিয়তর সম্পর্ক, নিয়তর তাল্লুক হইল কলবর লগে নিয়তর তাল্লুক। নিয়ত আপনার দিল যদি সাফ থাকে না, আর জবান দিয়ে খালি কইলে আমার নিয়ত সহি কইলে হইতো না। দিল সাফ হওয়া লাগবো, দিল কলব সাফ হওয়া লাগবো। আর ইলাও না যেন জিন্দগিত আমি একবার আমার নিয়তরে সহি করি লাইছি আর সহি করা লাগতো না, কারণ সেকেন্ডর মধ্যে কলব বদলি যাইতে পারে, কলবর মানাও বদলা ফাল্টা, সেকেন্ডর মধ্যে মানুষের নিয়ত বদলি যায়। যার কারণে নিয়তরে আমরা সবসময় সহি রাখা লাগবো। সবসময় খালি ইলা না যেন জিন্দগিত আমি একবার নিয়তরে আমি সহি করি লাইছি আর করা লাগতো না। যেন বহুতে কইন যেন আমার তো নিয়ত সহি খালি কইলে হইতো না, সেকেন্ডও বদলি যাইতে পারে, কারণ কলবর মানাও বদলা আর নিয়তর তাহাল্লুক কইল কলবর লগে। যার কারণে নিয়তরে আমরা সবসময় সহি রাখতাম। যদি নিয়তরে আমরা যদি সহি রাখি না, তে নেক কামর মধ্যে কোনো ধরনের সোয়াব পাইতাম না। নেক কামর মধ্যে খাল কিয়ামতের দিন আমরা নামা আমলের মধ্যে কোনো ধরনের সোয়াবরে রাখা হইতো না। যার কারণে একজন মানছে, একজন সাহাবিয়ে নবীজিরে কইলা, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইমান কিতা বস্তু? তো নবীজিয়ে জবাব দিলা যেন নিয়তরে খালিজ করা। যে খাম করতাম আমরা লিল্লাহিয়তর সহিত করতাম, খুলুসিয়তর সহিত করতাম। যে খাম করতাম আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগি করতাম। কোনো দেখাইবার লাগি হইতো না, মানুষরে দেখাইবার লাগি হইতো না। মানুষে আমারে দাতা সদকা দিয়ার, মানুষে আমরা দাতা কইতা, বিলকুল নিয়ত ইতা হইতো না। হজ করিয়ার দেন মানুষে আমরা হাজি কইতা। যে কোনো খাম করতাম একমাত্র আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগি, এইটা নিয়ত হইতো। যার কারণে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম এক হাদিসের মধ্যে ফরমাইতরা, যে মানুষরে হুনাইবার লাগি, মানুষরে দেখাইবার লাগি কোনো খাম করব, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিন এই মানুষের আইবরে বাখরিয়া হুনাইবা মানুষের সামনে। যার কারণে দেখাইবার কারণে কোনো মানুষরে আমরা দেখাইবার লাগি কোনো মানুষরে আমরা কোনো খামরে করতাম না। একমাত্র যদি আমরা দেখাইবার লাগি করি, আল্লাহ তাআলা আমরা কিয়ামতের দিন আইবরে দেখাইবা, মানুষের সামনে প্রকাশ করবা। যেদিন কিয়ামতের দিন সারার সামনে আমরা আইবরে প্রকাশ করবা, যদি আমরা মানুষরে হুনাইবার লাগি, মানুষরে দেখাইবার লাগি যদি কাম করি। কারণ এক হাদিসের মধ্যে নবীজিয়ে কইতরা, যে মানুষে দেখাইবার লাগি নমাজ পড়ছে, এই মানুষে শিরিক করলিস, ছোটো মোটো শিরিক করি লইছে। যে মানুষে দেখাইবার লাগি রোজা রাখছে, এই মানুষে ছোটো মোটো শিরিক করি লইছে। যে মানুষে দেখাইবার লাগি সদকা করছে, এই মানুষে ছোটো মোটো শিরিক করি লইছে। কত বড় গুনাহ বুঝাইতরানি। শিরিকর তো দুই ধরনের শিরিক, এর মধ্যে শিরকে জলি, শিরকে খফি, যেগুলি শিরকে আসকর কয়, ছোটো মোটো এই মানুষে শিরিক করি লইছে। যার কারণে আল্লাহ তাআলা আমরারে বাঁচাইতো, কারণ বহুত বড় গুনাহ এটা। এক হাদিসের মধ্যে নবীজিয়ে ফরমাইতরা, আল্লাহ তাআলা তোমাদের লা ইয়ানজুর ইলা সুওয়ারিকুম ওয়া আমওয়ালিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের সকল সুরতরে দেখেন না, আল্লাহ তাআলা তোমাদের মাল ও দৌলতরে দেখেন না। আল্লাহ তাআলা ওয়ালাকিন ইয়ানজুরু ইলা কুলুবিকুম ওয়া আমালিকুম, আল্লাহ তাআলা তোমাদের কলবরে দেখেন, আমলরে দেখেন। যেন কলবের মধ্যে তোমাদের ইখলাস আছে নি না, কলবের মধ্যে তোমার লিল্লাহিয়ত আছে নি না, তুমি যে খাম করা আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগি কররাই নি না, আল্লাহ ওখানে দেখুন। আর যদি আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগে আমরা খাম করি, তে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমরার সওয়াবরে দান করবা, আমরার আমলরে কবুল ফরমাইবা। দুনিয়ায় তো আমরা কামিয়াব হইমা, আখিরাতের মধ্যেও কামিয়াব হইমা। যার কারণে মুসলিম শরীফের এক হাদিসের মধ্যে আর হযরত আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু রওয়ায়াত করা দেন, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামে কইছেন, কিয়ামতের দিন সবার আগে শহীদর ফয়সালারে উনানি হইব, আর শহীদরে ময়দানে মাহশরের মধ্যে হিসাব ও কিতাবর লাগে আনা হইব। আর আল্লাহ তাআলা তানোর নিয়ামতরে, নাজ নিয়ামতরে তানোর জেহনের মধ্যে ডালিয়া দিবা, ইয়াদ দিয়া দিবা। তে শহীদে এই নাজ নিয়ামতর ইকরার করবা। তো আল্লাহ তাআলা কইবা, এই নিয়ামতর উপরে তুমি তাই শুক্রিয়া করিয়া কিতা আমল করছো, এই নিয়ামতের উপরে তুমি তাই শুকুর আদায় করিয়া কিতা আমল করছো। তো এই শহীদে কইবা, আয় আল্লাহ, আপনার রাস্তাত আমি জিহাদ করছি, আপনার রাস্তাত আমি যুদ্ধ করছি, আপনার রাস্তার মধ্যে আমি ব্যাটেলের মধ্যে শরিক হইছি, আর শরিক হইয়া যুদ্ধ করতে করতে আপনার রাস্তার মধ্যে আমি শহীদ হয়ে গেছি। আল্লাহ কইবা, ক্বালা কাযাবতা, আল্লাহ কইবা তুমি মিথ্যা কইতরায়, তুমি ঝুট তুমি মিসা মাতিতরায়, ইলা না, তোমার নিয়ত ইলা না, তোমার নিয়তের মধ্যে খুলুসিয়ত নাই, তোমার নিয়তের মধ্যে লিল্লাহিয়ত নাই, তোমার নিয়ত সহি না। তুমি ওতাল্লা ওয়ালাকিন কাতালতা, তুমি ওতাল্লাগই জিহাদ করছো, ওতাল্লাগই তুমি ব্যাটেলের মধ্যে শরিক হইতো, ওতাল্লাগই তুমি যুদ্ধের মধ্যে শরিক হইতো। তেন তোমারে মানছে বাহাদুর হইতা, তোমারে মানছে সুজা হইতা, তোমারে মানছে শক্তিমান হইতা। ফাকাদ কিল, আর এইটা তোমার দুনিয়ার মধ্যে খোয়াই গেছে। সুম্মা অমিরা বিহি, এর বাদে আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা হুকুম দিবা ফরিস্তারে, এই মাঞ্চরে খল্লা তলে দিয়া মুখরে মাটির লগে লাগাইয়া ঠেঙ্গ দরি শেষরাই লইয়া যাও আর জাহান্নামের মধ্যে টালো।
কত বড় ওয়াইদ বুঝবাইতরানি মোহতরম সামিয়াইন একরাম, নিয়তর মধ্যে এখলাস না থাকার কারণে এই জিনিস। এরকম 2 নম্বর ব্যক্তি যে ব্যক্তিয়ে ইলমে দিন রে হাসিল করছন আর ইলমে দিন রে অন্যরেও হাসিল করানি লইছন, অন্যর গেছে পৌঁছাইছন, অন্যর এও শিখাইছন, এরকম কোরআনে করিম রে পড়িছন, এই মানুষরে কাল কিয়ামতর দিন ময়দানে মাহশরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা হিসাবর লাগে আনা হইব। আনার বাদে আল্লাহ তাআলা নিয়ামত নিয়ে অশেষ নিয়ামত রে ইয়াদ দিবা আল্লাহ জেহানোর মধ্যে। এই মানুষে এই নিয়ামতের একরার করবো, এতরাফ করবো, করার বাদে আল্লাহ কইবা তোমার তেন আমি যেন ইলমে দিন দিছি, তুমি যেন কোরআন রে পড়িছো, পড়ার বাদে এইটার মধ্যে কিতা আমল করছো, এই যেন অত ধরনের নিয়ামত আমি তোমারে দান করিয়া দিই, এই নিয়ামতের শুক্রিয়ার মধ্যে কিতা আমল করছো তুমি। তে এই ব্যক্তিয়ে কইবা আল্লাহ আমি ইলমে দিন রে হাসিল করছি, ইলমে দিন রে হাসিল করার বাদে অন্যরেও হাসিল আল্লাম তুহু, আমি প্রচার করছি ইলমে দিন রে, অন্যরেও শিখাইছি আমি ইলমে দিন রে, এরকম আমি কোরআনে করিম রে পড়ছি আপনার রাজিয়ার কোশ করবার লাগি। আল্লাহ কইবা একদম তুমি মিছা কইতে রায়, তুমি ইলমে দিন হাসিল করার মকসদ হইল মানুষে তোমার হুয়া কইতা, মানুষের রিয়াকারির লাগি তোমার ইমেজ হইতো, তোমার নাম হইতো, তোমার নামও দৌলতর লাগি তোমার ইলমে দিন রে হাসিল করছো, অন্যরে শিখাইছো, এরকম কোরআনে করিম রে ফলিছো, ওতার লাগিও ফলিছো, দেন তোমারে কিতা কইতা মানছে ইলমে দিন রে ওতার লাগিও হাসিল করছো, দেন তোমারে মানছে আলিম কইতা, বড় আলিম কইতা, এরকম তুমি কোরআনে করিম রে ওতার লাগিও ফলিছো, দেন তোমারে মানছে কারি কইতা, বড় কারি কইতা, মানছে কইতা হুয়া হা অত বড় কারি, কোরআনে করিম রে অত সুন্দর করে ফলন। ও নিয়ত আসলো, তোমার নিয়ত আমারে রাজি আর খুশ করবার লাগি আসলো না, একমাত্র মানছে তোমারে কারি কইতা, এই কারণে হইছে তোমারে ফাকাদ কিল, আর এইটা তোমার দুনিয়ার মধ্যে তোমার আলিম হয়ে গেছে, দুনিয়ার মধ্যে তোমার কারি হয়ে গেছে। এর বাদে আল্লাহ তাআলা হুকুম দিবা ফরিস্তারে, এই ফরিস্তা এই মঞ্চরে মুখরে তলে দিয়া মাটিত লাগাইয়া ফাওয়াদরি শেষরাই লইয়া দাও আর জাহান্নামের মধ্যে ঢালো। এরকম 3 নম্বর ব্যক্তি হইলা যে মানুষের আল্লাহ তাআলা অশেষ মাল ও দৌলত দিছেন, খুব বেশি মাল ও দৌলত দান করিয়া দিছেন, হর ধরনের মাল ও দৌলত দিছেন, মানে ধনী বানাইছেন আল্লাহ, খুব মাল দৌলত দিয়া দান মালামাল করিয়া দিছেন। এই মঞ্চরে ময়দানে এখলাস, নিয়তর মধ্যে এখলাস না থাকার কারণে আল্লাহ তাআলা ময়দানে মাস্টারের মধ্যে হিসাবর লাগে আনা হইব। আনার বাদে আল্লাহ তাআলা এই মঞ্চর সামনে নিয়ামতরে ইয়াদ দিলাইবা, এই মঞ্চর নিয়ামতর ইয়াদ দিলাইবা, নিয়ামত ইয়াদ দেওয়ার বাদে এই মঞ্চে নিয়ামতর এতরাফ করবো, একরার করবো, শিকার আইব আল্লাহ অত ধরনের নিয়ামত আপনি আমারে দিছেন, আমার ফুরা ইয়াইদা। এর বাদে আল্লাহ কইবা দেন এই ধরনের তোমার অত ধরনের মাল ও দৌলত দিছি, অত ধরনের সম্পত্তি টাকা পয়সা দিছি, দেন এই টাকা পয়সা সম্পত্তির বদলা তুমি যেন এই শুকরিয়া আদায় করে এইটার উপরে কিতা আমল করছো, শুকরিয়া আদায় করে কিতা আমল করছো। এই ব্যক্তি কইবা আল্লাহ আমি কোনো রাস্তা ইলা ছাড়ছি না, আপনার রাস্তার মধ্যে সব যে জায়গাতে আপনি পছন্দ করেন এই জায়গার মধ্যে আমি খরচ করছি, কোনো রাস্তা ইলা বাকি রাখছি না, অর্থাৎ আল্লাহর তোমার রাস্তার মধ্যে হর জায়গার মধ্যে আমি খরচ করছি, তুমি যেটা সম্পত্তি আর টাকা পয়সা আমারে দান করছো, কোনো জায়গাও ইলা বাকি রাখছি না, একমাত্র আপনারে রাজি আর খুশ করবালি। আল্লাহ কইবা তুমি একদম মিছা কইতে রায়, তুমি মাল ও দৌলত সম্পত্তিটা খরচ করছো, মানছে তোমার তান্ডে বড় দাতা কইতা, দানশীল কইতা, বড় তোমারে কইতা সখী কইতা, দেন অত দান করনেওয়ালা ব্যক্তি, অত টাকা দান করে, তোমার নিয়ত খান আসলো, মানছে তোমারে দানশীল দাতা কইতা, আর এটা ফাকাদ কিল, আর এইটা তোমার দুনিয়ার মধ্যে হয়ে গেছে। আল্লাহ তাআলা ফরিস্তারে হুকুম দিবা, এই ফরিস্তা এই মঞ্চরে দরিয়া লইয়া যাও, এই মঞ্চরে মুখরে তলে দিয়া ফাওয়া দরিয়া শেষরাই লইয়া যাওয়া জাহান্নামের মধ্যে ডালো। কারণ এই মঞ্চে মালরে খরচ করছে, মানছে তারে দাতা আর দানশীল কইতা করি, আমারে রাজি আর খুশ করবার লাগে করছে না, একমাত্র তার মকসদ আসলো, নিয়ত সহি আসলো না, নিয়তর মধ্যে এখলাস আসলো না, নিয়ত আসলো দেখাইবার লাগি, ইমেজ বাড়িবার লাগে এই কাম করছে, তার দুনিয়ার মধ্যে এই কাম হয়ে গেছে, এবলা এই মঞ্চরে ধরো আর জাহান্নামের মধ্যে লিয়া দাও। কত বড় ওয়াইদ মুহতারাম সামিঈন একরাম, যার কারণে আমরা নিয়তরে সহি করতাম। এরকম আমরা হজ করলে নিয়ত হইতো না যেন আমরা মানছে হাজি কইতা, আমরা হজের মধ্যে গিয়া ফটো মারতাম না, ফটো মারার মতলব ওখান হইল যেন আমি মানুষরে দেখাইবার লাগে কাম করি, আর এই দ্বারা আল্লাহর ঘর সামনে গিয়া দেখো ফটো মাররা, হালাকে ফটো মারা যাইজ না, কত বড় গুনাহ, দেখাইবার লাগে মানুষের খামর ইলা নিয়ত হইছে না দেন আমি হজ করি আর মানুষ আমার হাজি কইতা, আমি নমাজ পড়ি আর মানুষ আমার মুসল্লি কইতা, বড় ইবাদত গুজার কইতা, আমি রোজা রাখি আর মানুষ আমার বড় রোজা রাখনেওয়ালা কইতা, আমি যে কোনো আমি পড়ি আর দেন মানুষ আমার বড় ফড়নেওয়ালা কইতা। যে কোনো খামের মধ্যে যদি নিয়ত সহি হয় না বেকার, এই খামের মধ্যে কোনো ধরনের আপনার সওয়াব পাইতা না, বরংশ কিয়ামতের দিন আরো গুনাহ হইতে পারে, আল্লাহ তাআলা গুনার কারণে পাকড়িয়া জাহান্নামের মধ্যে দিতে পারে। এরকম খতার আসর ও সময় হইব যে সময় খতার মধ্যে 60টা নিয়ম থাকবো, 60টা তরিকা থাকবো, 60 তরিকার মধ্যে কথা কোয়াইব।
এটা শিব্বির আহমদ উসমানী সাহেবে ফরমাইতা দেন কথার আসর ওই সময় দিলের মধ্যে পড়ব যে সময় কথারে সাইড তরিকার মধ্যে খোয়াইব। 1 নম্বর কথাটা হক হইতো, কোরআন ও হাদিসের কথা হইতো। 2 নম্বর হইল হক তরিকার মধ্যে কথারে খোয়াইতো। 3 নম্বর হইল হক নিয়ত হইতো, মানে নিয়ত সহি হইতো। যদি নিয়ত সহি হয় না কথার মধ্যে, তো এই কথার কোনো ধরনের আসর হইতো না। নিয়ত একমাত্র আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগি হইতো। আর 4 নম্বর হইল এই কথা যে কথা কইতরা আপনি মৌকা মহল সহি হইতো, ইলা না যেন মৌকা মহল সহি না জনজা খাড়া আপনি লম্বা বয়ান শুরু করলিছেন, ইলা হইলে কথার আসর হইতো না। নিয়ত সহি হওয়া লাগবো। যার কারণে মহতরম সামিয়িন কেরাম, আমরা যে কোনো কাম করতাম আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগে করতাম। জবান দিয়ে খালি কইলে হইতো না যেন আমার তো নিয়ত সহি। নিয়তর তাল্লুক, নিয়তর সম্পর্ক হইল কলবর লগে। কলবরে আমরা সাফ সুতরা রাখতাম। একমাত্র নিয়ত দিলর মধ্যে হইতো আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগে কাম করতাম। দেখো ইমাম বুখারী আলাইহির রহমায় তানোর কিতাবের মধ্যে 7 বার এই হদিস রাঞ্জন। প্রথম হদিস রে যেন আমলর নির্ভর হইল নিয়তর উপরে। যদি নিয়ত সহি হয় তে নেক কামর মধ্যে আপনি সওয়াব পাইবা, আর যদি নিয়ত সহি হয় না তে নেক কামর মধ্যে কোনো ধরনের সওয়াব পাইতা না। বরং আমি আপনার সামনে একটা হদিস পাঠ করছি, কত আল্লাহ শেষরাই এই মঞ্চরে দুনিয়ায় দেখাই কাম করার কারণে জাহান্নামের মধ্যে ফরিস্তার হুকুম দিবা, ফরিস্তায় মুখ তলে দিয়া ফাওরে শেষরাই নিয়ে জাহান্নামের মধ্যে টালিবা। যার কারণে যে কোনো কাম করি আল্লাহরে রাজি আর খুশ করবার লাগি করতাম। যদি আল্লাহ আমরা দিলর মধ্যে নিয়তর মধ্যে যদি গড়বড়ি থাকে তে এই কামের মধ্যে কোনো ধরনের সওয়াব পাইতা না। হ্যাঁ, জিম্মাতি ফরজিয়ত সাকিত হয়ে দিব। ফরজিয়ত সাকিত আলোক বস্তু, আর আমাল কবুল হইয়া সওয়াব পাওয়া হইল আলোক বস্তু। যার কারণে মুহতারাম সামিয়িন কেরাম, আল্লাহ তাআলা এই কথার উপরে আমল করার আমরা তৌফিক রে দান করিয়া দিত। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন।